जय जगन्नाथ नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र पवित्र कार्यक्रम को आपण समस्त श्रोता मान मु सादर सह स्वागत करुच्ची। आज 15 जुलाई 2026 बुधवार। आज समग्र ब्रह्मांडर कालचक्र रे एक विराट एवं ऐतिहासिक ग्रह परिवर्तन हेबाकु जाउछि। आज प्रत्यक्ष देवता ग्रहराज सूर्यदेव निजर मिथुन राशि यात्रा शेष करी जलतत्वर राशि कर्कट मंडल रे प्रवेश करुछंती। एही महासंयोग को आम सनातन संस्कृति रे कर्कट संक्रांति बा दक्षिणायनर शुभारंभ बोली कहुए। आज वृद्धि और वाणिज्यर प्रदाता बुधदेव एवं विघ्न विनाशन प्रथम पूजित प्रभु श्री गणेशंकर महापवित्र बार। एही संक्रांति महायोग एवं बुध आदित्य राजयोगर आलौकिक प्रभाव आम गाँ गहलीर परिश्रमी चाषी भाई मेहनती मूलिया गृहिणी ठारू आरंभ करी सहरर बड़ बड़ व्यवसायी कॉर्पोरेट कंपनीर चाकरिया आईटी सेक्टर युवपीढ़ी एवं प्रतियोगिता परीक्षा देइथिबा छात्र छात्री जीवन उपरे किभली भिन्न भिन्न और गभीर प्रभाव पकाइब ताहार एक पूर्णांग सूक्ष्माति सूक्ष्म शास्त्रीय ज्योतिष गणना एवं भाग्यर समस्त बाधाविघ्न को जलांजलि देई जीवन को सुखमय करुवा अति प्रभावशाली वैदिक महाप्रतिकार नहीं मु उपस्थित होइछि। आसंतु मेष ठारू मीन पर्यंत एही विशाल ग्रह महागणनार शुभारंभ करिबा। ता पूर्वरु जदि आपण माने आम चैनल नुआ करी आसिछंती तेबे वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु, जहा फल रे आमर प्रत्येक दिन राशिफल कार्यक्रम आपनक निकट रे सर्वप्रथमे पहुंची परिबो। तेबे आसंतु आजिर पंचांग देखिबा कोन रहिछि। 15 जुलाई 2026 बुधवार, मिथुन 31 दिन, आषाढ़ 24 दिन, द्वितीया चंद्र दर्शन पूजा उपवास एवं श्री श्री महाप्रभुंकर उल्टा रथयात्रा। सूर्योदय प्रातः 5:17 एवं सूर्यास्त संध्या 6:27। प्रतिपदा दिवा 11:51 पर्यंत, पुष्य नक्षत्र रात्रि 9:47 पर्यंत, घातबार कर्कट राशि। खाद्य निषेध रही दिवा 11:51 गते बाईगण खाइबा मना। आज अमृत बेला दिवा 7:55 रु 9:40 पर्यंत, दिवा 2:57 रु संज 5:35 मध्य, रात्रि 7:54 रु 1:11 मध्य, रात्रि 12:13 रु 2:24 मध्य। आज महेंद्र बेला सकाळ 6:10 रु 7:55 मध्य। आज राहुकाल दिवा 11:53 रु 1:32 मध्य। आज काल बेला दिवा 8:34 रु 10:13 मध्य। आज काल रात्रि रात्रि 7:34 रु 8:55 मध्य। आज शुभ राशि रही वृष, मिथुन, कर्कट, कन्या, बिछा, मकर, कुंभ, मीन एवं अशुभ राशि रही मेष, सिंह, तुला, धनु। तेबे आसंतु आज आमे 12टी राशि संपूर्ण राशिफल जानिबा कौन रही। प्रथमे रही मेष राशि। हे मेष राशि स्वाभिमानी जातकगण, आज कर्कट संक्रांतिर एही महायोग काल रे ग्रहराज सूर्यदेव आपणक राशि ठारू सुख, भूमि और मातांकर भाव अर्थात चतुर्थ भाव रे प्रवेश करुछंती। एही गोचर स्थिति जोगु आपणक जीवन रे एक नूतन परिवर्तनर सूत्रपात हेबो। सहर रे रहुतबा मेष राशि व्यक्ति मानकर आज चाकरी क्षेत्र रे हठात स्थान परिवर्तन बा बदलीर जोग सृष्टि होउछि। जदिओ एही बदली प्रथमे आपनको सामान्य कष्टदायक बा मानसिक चाप जनित मत हेबो, मात्र भविष्यत पई यह अत्यंत उन्नतिमूलक प्रमाणित हेबो। आम गाँ गहली रे रहुथिबा चाषी भाई मानक पई आजिर दिनटी एक वरदान सदृश। आपणक कृषि कार्य रे दीर्घ दिनरु चलिथिबा जलसेचन समस्या किंबा माटीजनित समस्यार समाधान हेबो एवं नूतन जमीबाड़ी क्रय करिबा पई परिवेश अनुकूल रहिबो। आर्थिक दृष्टिकोणरू आज चतुर्थ भावर सूर्य आपण को भौतिक सुख साधन उपरे अधिक अर्थ व्यय कराइबे। सहरर बड़ व्यवसायी माने बजार रे कोनोसी बड़ प्रतिद्वंदितार सम्मुखीन होई पारंती। विरोधी माने आपणक ग्राहक मानकु भ्रमित करने को चेष्टा करिवे, मात्र निजर साहसिक रणनीति एवं बुध ग्रहर वरिष्ठ प्रभाव हेतु आपण सेमानकु पराजित करी शेष रे मुनाफा अर्जन करिवे। ग्रामांचल रे जेउ माने शेयर कारबार छोट दुकान किंबा सार और बिहन व्यवसाय करुछंती सेमानकर आज नगद कारबार वृद्धि पाइबो। पैतृक संपत्ति कारबार हठात बड़ धरणर आर्थिक लाभ मिलिबार प्रबल संकेत मिलुछि।
पारिवारिक परिवेश रे आज कौन नूतन जानवाहन बाइक कार किंबा गृह उपकरण वैद्युतिक सामग्री क्रय करने जो घरे उत्सवर माहौल रहिबो। मात्र चतुर्थ भाव में सूर्यंक उत्ताप जो माता स्वास्थ्य रे सामान्य अवनति देखा दे पारे। तांकर कंफ किंबा छाती जनित समस्या बढ़ी पारे, तेणु तांक प्रति विशेष जत्न नियंतु। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहिबो। जीवन साथी आपणकर कठिन परिश्रम को सम्मान देवे। प्रेम करुथुबा युवपीढ़ी पई दिनटी मध्यम फलदायी रहिबो। स्वास्थ्य साधारणतः स्थिर रहिले मध्य अजथा क्रोध ठारू दूरे रुहंतु। आज आपण पई शुभ रंग होउची हालुका हलदिया, शुभ संख्या होउची 3 एवं शुभ समय होउची सकाळ 9:30 रु 10:30 पर्यंत। एवं आपण पई प्रतिकार रही आज कर्कट संक्रांति एवं बुधवार एही दिव्य मुहूर्त रे मेष राशि व्यक्ति माने सकाळु स्नान सारी प्रभु श्री गणेशଙ୍କ सम्मुखरे गोटिए सुपारी एवं 11टी स्वच्छ दुबघास अर्पण करंतु। एहा परे ओम गं गणपते नमः मंत्र को मुगा मालारे 108 थर स्पष्ट भावे जप करंतु। परवर्ती राशि रहिचंती वृष राशि। हे वृष राशि जातकधारीगण आज यही महासंक्रांति काल में प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्यदेव आपण राशि ठारू तृतीय भाव अर्थात पराक्रम साहस कनिष्ठ भ्राता एवं जोगाजोगर भाव में प्रवेश करुछंती। ज्योतिष शास्त्र सिद्धांत अनुजाई तृतीय भाव में सूर्यंक गोचर अत्यंत शुभ एवं शक्तिशाली फल प्रदान करिथाई। आपणक भितरे थिबा आत्मविश्वास आज शीर्ष रे रहिबो। सहर रे रहुतबा व्यक्ति माने जो माने आईटी कंप्यूटर गणमाध्यम मार्केटिंग बैंकिंग किंबा सांबादिकता क्षेत्र रे कार्य करूछंती सेमानक बाणी और लेखनी अत्यंत प्रभावशाली हेबो एवं कोनोसी बड़ मल्टीनेशनल चुक्ति स्वाक्षर हेबार जोग मिलिबो। ग्रामांचल रे रहुतबा जातकधारी मानक पई आज पड़ोसी मानक सह चलिथिबा पुराना जमीबाड़ी बा सीमा विवादर स्थायी समाधान एक बड़ बैठक माध्यम रे होइजिबो, जहा आपनकु मानसिक संतोष देव। आर्थिक दृष्टिकोण आज भाग्य आपनकु संपूर्ण सहयोग करिबो। व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में आज निष्पत्ति गुड़िक अत्यंत लाभदायक प्रमाणित हेबो। सहरर व्यवसायी माने नूतन सामग्री क्रय करी दूर स्थान को पठाइबा पई योजना करिवे एवं बजार बड़ धरणर आर्थिक मुनाफा पाइबे। आम गाँ गहली रे जो माने क्षुद्र व्यवसाय मसला कारोबार हाथ बुणा वस्त्र किंबा कुटीर शिल्प सहित जड़ित अच्छा सेमानकर आज ग्राहक संख्या वृद्धि पाइब। दीर्घ दिनरू फसी रहितिबा बाकी टंका आज कोनोसी प्रभावशाली मध्यस्थी व्यक्ति सहायता रे आपणक हस्तगत हेबो, जहा द्वारा बैंक बैलेंस वृद्धि पाइब। पारिवारिक संपर्क क्षेत्र में आज तृतीय भावर सूर्य आपणकु भाई और भौणी मानक ठारू संपूर्ण आनुगत्य और सहयोग प्रदान करिवे। घरर समस्त गुरुत्वपूर्ण कार्य रे कनिष्ठ सदस्य माने आपणक निष्पत्ति को समर्थन करिवे। प्रेम संपर्क रे थिबा युवपीढ़ी माने आज निज साथीक सह दूर स्थान को भ्रमण रे जाई पारंती। संपर्क रे निबिड़ता आसिबो। स्वास्थ्य प्रति सामान्य सचेतन रहिबाकू पड़िबो। विशेष करी अत्याधिक परिश्रम जोगु कांध बाहु किंबा बेकरे गंठी जंत्रणा देखा दे पारे, एणु कार्य मध्यरे सामान्य विश्राम नियंतु। आज आपण पई शुभ रंग हेउची आकाश नील, शुभ संख्या होची 6 एवं शुभ समय होची अपराह्न 3टा रु 4:30 पर्यंत। आपण पई प्रतिकार रही आज बुधवार और कर्कट संक्रांतिर एही महामुहूर्त रे वृष राशि समस्त व्यक्ति श्री गणेश मंदिर जाई प्रभु को शुद्ध बेसन लड्डू किंबा मोदकर सुंदर भोग चढ़ातु। यह सहित कौनसी असहाय दरिद्र व्यक्ति बा अनाथ पिलांकु सबुज रंगर वस्त्र किंबा सेरके कंचा मुग डाली सादरे दान करंतु। गृहरे बसी श्री गणेश अथर्व शीर्ष स्तोत्र को स्पष्ट स्वरे पाठ कले आपणक पराक्रम सफलतारे परिणत हेबो। परवर्ती राशि रहिचंती मिथुन राशि। हे मिथुन राशि व्यक्तिगण आज ग्रहराज सूर्यदेव आपणक राशि बाहरी द्वितीय भाव अर्थात धन कुटुंब एवं वाणीर भाव में प्रवेश करुछंती। सबुठारु बड़ कथा हेउची आपणक राशिर अधिपति ग्रह बुधदेव आज अत्यंत शक्तिशाली एवं अनुकूल स्थिति रे गोचर करुछंती।
ଏହି କାରଣରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଏକ ଆଲୌକିକ ସମ୍ମୋହନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଗଭୀରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସହରରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଆଇନ ସେବା କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ବଡ଼ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବୈଠକରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମତାମତକୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ସହ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ରାଜନୀତି, ଗ୍ରାମ ସଭା କିମ୍ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସୁନାମ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ସହରରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ କିମ୍ବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆର୍ଥିକ ମୁନାଫା ମିଳିବାର ଶୁଭ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ପଶୁପାଳନ, ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କିମ୍ବା ମାଛ ଚାଷ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ନଗଦ ବିକ୍ରିରେ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପୁରୁଣା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଚାଲିଥିବା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବାର ପ୍ରବଳ ସଂକେତ ମିଳୁଛି। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶରେ ଆଜି କୁଟୁମ୍ବ ବା ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଘରେ ହସଖୁସି ଓ ମାଙ୍ଗଳିକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଘରର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଓ ଉତ୍ସାହର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ, ମାତ୍ର କଥା କହିବା ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ହେବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆତ୍ମୀୟ ସୁଜନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ, ମାତ୍ର ଆଖିରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ଦାନ୍ତଜନିତ ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଣୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗାଢ଼ ସବୁଜ ଏବଂ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5। ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 7:30ରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି। ଆଜି କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଏହି ମହାପବିତ୍ର ଦିନରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ସେଚନ କରି ହଳଦୀ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ସିନ୍ଦୁର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ଚରଣରେ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରି ସେହି ସିନ୍ଦୁରକୁ ନିଜ ମଥାରେ ତିଳକ ଭାବେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ବ୍ରାଂ 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 ସଂ ବୁଧାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଭକ୍ତିର ସହ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ବାଧା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଦୂର ହେବ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରହିଛନ୍ତି କର୍କଟ ରାଶି। ହେ କର୍କଟ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଜାତକଧାରୀଗଣ, ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, କାରଣ ଗ୍ରହରାଜ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି ଆଗମନକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପ୍ରଭାବ କୁହାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଭଳି ତେଜ ଏବଂ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ସହରରେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି କୌଣସି ବଡ଼ ସରକାରୀ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ପଦ କିମ୍ବା ବିଶେଷ ନୂତନ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କମିଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗାଁରେ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଆଜିର ଦିନଟି ବ୍ୟୟବହୁଳ ରହିପାରେ, ମାତ୍ର ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ କୌଣସି ଅଯଥା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ଯୋଜନା ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ହେବ। ସହରର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଜି ବଜାରରେ ନୂତନ ବିପଣନ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସହ ସହବନ୍ଧିତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆମ ଗାଁର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଧାନ ଚାଷ, ଆଖୁ ଚାଷ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଧରଣର କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସରକାରୀ ସହାୟତା ବା ସବସିଡି ମିଳିବାର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତାକୁ ହାଲୁକା କରିଦେବ। ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଭାବର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁଁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସାମାନ୍ୟ ଅଭିମାନ, ମତଭେଦ କିମ୍ବା ବୈଚାରିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଆଖି ପୋଡ଼ିବା କିମ୍ବା ଶରୀରରେ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଓ ଖରାଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଜଳ କିମ୍ବା ଡାବ ପାଣି ପାନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କ୍ଷୀର ଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଧଳା। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି 2 ପହର 12ଟାରୁ 1:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
आपण ପାଇଁ ପ୍ରତିକା ରହିଛି ଆଜି କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଏହି ପବିତ୍ର ଓ ମହା ମାଙ୍ଗଳିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କର୍କଟ ରାଶିର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରି ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତମ୍ଭା ବା କାଂସ୍ୟ ପାତ୍ରରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ନେଇ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ମିଶ୍ରି ଏବଂ ଶ୍ୱେତ ଚନ୍ଦନ ମିଶ୍ରିତ କରି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଓ ନଡ଼ିଆର ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତକର ସମସ୍ତ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଓ ଗ୍ରହଦୋଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହ ରାଶି। ହେ ସିଂହ ରାଶିର ତେଜଶ୍ରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଜଗତର ଆତ୍ମା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟୟ, ହସ୍ପିଟାଲ, କୋର୍ଟ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ରାଶି ଅଧିପତି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଯିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଦକ୍ଷେପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା କରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସହରରେ ରହୁଥିବା ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବହୁଦେଶୀୟ କମ୍ପାନୀ, ରପ୍ତାନି ଆମଦାନୀ ବ୍ୟବସାୟ, ସଫ୍ଟୱେର୍ କିମ୍ବା ମେଡିକାଲ ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପାସପୋର୍ଟ ବା ଭିସା ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମାତ୍ର ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁଥିବା ଜାତକଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଅନାବଶ୍ୟକ କୋର୍ଟ ମାମଲା, ପୁରୁଣା ବିବାଦ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ବ୍ୟୟର ମାତ୍ରା ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ। ତେଣୁ ଆଜି କାହାକୁ ବିନା କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହାତ ଉଧାର ବା କରଜ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହି ଟଙ୍କା ଫସିଯିବାର ପ୍ରବଳ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସହରର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ବଡ଼ ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁର ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବା ଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସାଧାରଣ ରହିବ। ମାତ୍ର ବୁଧ ଗ୍ରହର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ବୃଦ୍ଧି ବଳରେ ବିରାଟ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଘରର କୌଣସି ପୂଜନୀୟ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ବା ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ଯାହା ମନକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବନାତ୍ମକ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ ଦୂରତା ବଢ଼ିପାରେ, ଏଣୁ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହେବା ବେଳେ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଆଖିର କଷ୍ଟ, ନିଦ୍ରାହୀନତା କିମ୍ବା ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ, ଏଣୁ ଚାଲିବା ବେଳେ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗେରୁଆ ଏବଂ କେଶରୀ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 6ଟାରୁ 7ଟା 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି ଆଜି କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଶୁଭ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ନାନ ସାରି ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତମ୍ଭା ପାତ୍ରରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, ସାମାନ୍ୟ କେଶର, ନାଲି ଫୁଲ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଗୁଡ଼ ମିଶ୍ରିତ କରି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଗାଈ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳି ଗଣେଶ ଦ୍ୱାଦଶ ନାମ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଅନ୍ଧ କିମ୍ବା ବିକଳାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ବିପତ୍ତି କଟିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ୟା ରାଶି। ହେ କନ୍ୟା ରାଶିର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ସଂଯମୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ, ଆଜି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ସ୍ୱଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନିମ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ବୁଧଦେବ ଏବଂ ଗ୍ରହରାଜ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଠାରୁ ଏକାଦଶ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଲାଭ ଏବଂ ସଫଳତା ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକାଦଶ ଭାବର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନର ପ୍ରଦାୟକ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ଅଟକି ରହିଥିବା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ସହରରେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଚାକିରି କରୁଥିବା ସରକାରୀ ଠିକାଦାରୀ କିମ୍ବା ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମାଲିକମାନଙ୍କର ଆଜି ବଜାରରେ ଏକ ନୂଆ ସୁନାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ପୁରୁଣା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ବିପୁଳ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଆୟର ମାତ୍ରା ଆଶାଠାରୁ ବହୁଗୁଣ ଅଧିକ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜମି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିଥିଲେ, ସେଥିରୁ ଆଜି ହଠାତ୍ ଏକ ବିଶାଳ ଆର୍ଥିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସକୁ ଅତି ମଜବୁତ କରିଦେବ। ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପନିପରିବା, ଫଳ ବଗିଚା, ସୁପାରି ଚାଷ କିମ୍ବା ଶସ୍ୟ ଗୋଦାମ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ବଜାରରେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରବଳ ଚାହିଦା ରହିବ ଏବଂ ନଗଦ ମୁନାଫା ଦ୍ୱିଗୁଣା ହେବ। ପରିବାରର ବଡ଼ ଭ୍ରାତା ବା ଭଗିନୀଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ।
ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖମୟ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଘରର ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ଗୃହକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପାରିସ୍ପରିକ ଅବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ବିବାହର ରୂପ ନେଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆପଣ ଶରୀରରେ ଏକ ନୂତନ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ଏବଂ ମନରେ ପବିତ୍ର ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କଦଳୀ ପତ୍ର ଭଳି ସବୁଜ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ଦ୍ୱିପହର 1:30ରୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକା ରହିଛି ଆଜି କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଏହି ମହାଶୁଭ ଅବସରରେ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସକାଳୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁଗନ୍ଧିତ ଦୁବଘାସର ଏକ ସୁନ୍ଦର ମାଳା ନିଜ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ଓମ୍ ଗମ୍ ଗଣପତୟେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଗରିବ ଅସହାୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବା କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ବହି ଖାତା କିମ୍ବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଶିକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ଆଦରରେ ସହ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସୌଭାଗ୍ୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ତୁଳା ରାଶି। ହେ ତୁଳା ରାଶିର ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ ସନ୍ତୁଳିତ ଜାତକଧାରୀଗଣ, ଆଜି କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଏହି ପବିତ୍ର କାଳଖଣ୍ଡରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଠାରୁ ଦଶମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ, କ୍ୟାରିୟର ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ମହାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଦଶମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଦିଗ୍ବଳୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିରାଟ ଓ ଐତିହାସିକ ସଫଳତାର ସୂତ୍ରପାତ କରିବ। ସହରରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି, ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା, ରାଜନୀତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କର୍ପୋରେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଉଚ୍ଚ ପରିଚାଳକ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆଜି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ମଜବୁତ ଓ ଆଶାଜନକ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ନୂତନ ଯୋଜନା ଓ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ଅଟେ। ସହରର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚୁକ୍ତି କରିବେ। ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଯେଉଁମାନେ ସମବାୟ ସମିତି, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନା, ସରକାରୀ ଠିକାଦାରୀ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବା ସହ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖମୟ ଓ ଗୌରବପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପରିବାରରେ ପିତା କିମ୍ବା ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ତରଫରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଦିନର ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରିଦେବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଗୃହକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ନିବିଡ଼ତା ଏବଂ ପ୍ରେମ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ସ୍ଥିର ରହିବ। ପୁରୁଣା ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର ହେବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ମନରେ ଏକ ନୂଆ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗୋଲାପୀ ଏବଂ ହାଲୁକା ଲାଲ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 10:30ରୁ ଦ୍ୱିପହର 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି ଆଜି କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ତୁଳା ରାଶିର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଭଗବାନ ଶିବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଦ୍ଧ କର୍ପୂର ଜାଳି ଆଳତି କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ କୌଣସି ପବିତ୍ର ନଦୀ, ପୋଖରୀ ବା ଜଳାଶୟରେ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଅଟାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଦର ସହ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୃହରେ ବସି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କଲେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ବାଧା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବିନାଶ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ବିଛା ରାଶି। ହେ ବିଛା ରାଶିର ସାହସୀ ଓ ରହସ୍ୟମୟ ଜାତକଧାରୀଗଣ, ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଠାରୁ ନବମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦୂର ଯାତ୍ରାର ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ପବିତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ନବମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାରକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଭାଗ୍ୟର ଅବରୋଧ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖଣ୍ଡନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସହରରେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା, ବିଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଅପାର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଶୁଭ ସଂକେତ ମିଳୁଛି। ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜି ଗ୍ରାମର କୌଣସି ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଧାର୍ମିକ ସଭା କିମ୍ବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ଶୁଭ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାରବାରରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରାଇବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାରବାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ସହରର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ କପଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ପରିବହନ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆଜି ବଡ଼ ମୁନାଫା ହେବ। ଆମ ଗାଁର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ କୃଷି ସାମଗ୍ରୀ ମାଟି ଖୋଳା କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭଡ଼ା କାରବାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆୟର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ବା ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପଦେଶରେ କରାଯାଉଥିବା ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଘରେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ ବଜାୟ ରହିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଧାର୍ମିକ ବିଚାରର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ପତିବ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଓ ନିରୋଗ ରହିବ। ମାତ୍ର ଘରର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବା ବାତ ରୋଗର ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରତି ସାମାନ୍ୟ ସତର୍କ ରହି ନିୟମିତ ଔଷଧ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗାଢ଼ ନାଲି ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ରଙ୍ଗ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି ଆଜି କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧବାରର ଏହି ମହା ଯୋଗରେ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସକାଳୁ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଦ୍ଧ ଗାଈ ଘିଅର ଏକ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋଦକ କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ମିଶ୍ରିତ ସୁଜି ହାଲୁଆର ଆଦର ସହ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଓମ୍ ଗଂ ଗଣପତୟେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ କମଳା ଗୋଟା ମାଳାରେ 108 ଥର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟର ସମସ୍ତ ବାଧା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତେଜରେ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛି ଧନୁରାଶି। ହେ ଧନୁରାଶିର ଜ୍ଞାନୀ ଓ ସଂସ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ, ଆଜି ଗ୍ରହରାଜ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟୁଷ ଗୃଢ଼ ରହସ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚରକୁ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସଂଯମତା ଓ ସାବଧାନତା ସହ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସହରରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ରାଜନୀତି କରୁଥିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ସରକାରୀ ବିଭାଗରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଫିସରେ ନିଜର ଗୁପ୍ତ ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର କିମ୍ବା ବିଷୟକୁ ନେଇ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ କାହା ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାୱାର ଟିଲର ଚଳାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର ବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଆଜି କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କାହାକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହି ଅର୍ଥ ହଜିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଜି ବଡ଼ ନିବେଶ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ହେଉଛି ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପୁରୁଣା ବୀମା ପଲିସି କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ହଠାତ୍ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଘରୋଇ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାନ୍ୟ ମନମାଳିନ୍ୟ କିମ୍ବା ବାଣୀର କଟୁତା ଯୋଗୁଁ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏଣୁ ଗୃହର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନିଜ କ୍ରୋଧ ଉପରେ କଠୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅଷ୍ଟମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟର ଗ୍ୟାସ୍ ଅଗ୍ନିମାନ୍ଦ୍ୟ ପିତ୍ତ ରୋଗ କିମ୍ବା ରକ୍ତଚାପ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏଣୁ ବାହାରର ଗରିଷ୍ଠ ଓ ତେଲ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 8ଟାରୁ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି ଆଜି କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସକାଳୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ଶ୍ରୀ ସଙ୍କଟନାଶନ ଗଣେଶ ସ୍ତୋତ୍ରକୁ 3 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ କୌଣସି ଗରିବ ଶ୍ରମିକ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କୁ ସାଦରରେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ବାଧା କଟିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମକର ରାଶି। ହେ ମକର ରାଶିର ପରିଶ୍ରମୀ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ଜାତକଧାରୀଗଣ, ଆଜି କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ମହା ପ୍ରଭାବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଠାରୁ ସପ୍ତମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନସାଥୀ ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଜଗାର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗିଦାରୀର ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସାମାଜିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆଣିବ। ସହରରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ନୂତନ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ। ମାତ୍ର ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସୁନାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାମର ସର୍ବସାଧାରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ
ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ସପ୍ତମ ଭାବର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନଗଦ କାରବାରରେ ଭଲ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଆଜି ଦୈନନ୍ଦିନ ବିକ୍ରି ବଟା ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସଞ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆମ ଗାଁର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶସ୍ୟ ହାଟ, ପରିବା ହାଟ କିମ୍ବା ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ବଜାରରେ ସୁନାମ ବଢ଼ିବା ସହ ଆଶାଜନକ ଲାଭ ହେବ। ମାତ୍ର କୌଣସି ନୂତନ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସପ୍ତମ ଭାବର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁଁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ସହଭାଗୀଙ୍କ ସହ ଅହଙ୍କାରର ଲଢ଼େଇ ହୋଇପାରେ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। ତେଣୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ମନର ଭାବନାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିସ୍ରାଜନିତ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଟା କମର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରେ। ଏଣୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ପାନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗାଢ଼ ନୀଳ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ଦ୍ୱିପହର 12ଟାରୁ 1:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ଯେ ଆଜି ବୁଧବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଶୁଭ ଅବସରରେ ମକର ରାଶିର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଦ୍ଧ ଚନ୍ଦନର ଗୋଟିଏ ଧୂପ ଏବଂ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ କୌଣସି ଗରିବ ଶ୍ରମିକ କିମ୍ବା ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କୁ ସାଦରରେ କଞ୍ଚା ମୁଗ କିମ୍ବା ସବୁଜ ପରିବା ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଗୃହରେ ବସି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ କବଚ ପାଠ କଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟର ସମସ୍ତ ବାଧା ଦୂର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ହେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ପରୋପକାରୀ ଓ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ, ଆଜି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ଫଳ ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଠାରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ୍ରୁ, ରୋଗ, ବିବାଦ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ଋଣର ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାରୀ, ସଫଳତା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏବଂ ବଳିଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଶତ୍ରୁହନ୍ତା ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି ବିରୋଧୀ ବା ଶତ୍ରୁ ତିଷ୍ଠି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସହରରେ ରହୁଥିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଫାଇନାନ୍ସ, ଓକିଲାତି କିମ୍ବା ପୋଲିସ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ବିଜୟର ଦିନ ଅଟେ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଜଟିଳ ମାମଲା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପୁରୁଣା କୃଷି ଋଣ ସମବାୟ ସମିତିର କରଜ ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ, ଆଜି ସେହି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାର କୌଣସି ନୂତନ, ସରଳ ଓ ସୁବିଧାଜନକ ମାର୍ଗ ମିଳିଯିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଜି ବଜାରରେ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ପୁରୁଣା ବିବାଦୀୟ କାରବାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମାଧାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନେ ଆଜି ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଭୂତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଥାନତ କରିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପଦପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ମାତୃକ ପକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ମାମୁଁ ଘର ତରଫରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ସହଯୋଗ କିମ୍ବା ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ମିଳିପାରେ, ଯାହା ଗୃହକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବ। ସନ୍ତାନମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାମଲାରେ ପୁରୁଣା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବାର ଶୁଭ ସମୟ ଆସିଛି। ମାତ୍ର ବାହାରର ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲ ମସଲା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆକାଶୀ ବା ବାଇଗଣୀ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି। ଆଜି କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଓ ଦୁବଘାସରେ ବିଶେଷ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ କିଛି କଳା ସୋରିଷ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଗୃହରେ ବସି ଓମ୍ ଗଣ ଗଣପତୟେ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଭକ୍ତିର ସହ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଗ୍ରହଜନିତ ଅରିଷ୍ଟ ଓ ଶତ୍ରୁ ବାଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ମୀନ ରାଶି। ହେ ମୀନ ରାଶିର ସାତ୍ୱିକ, କାରୁଣମୟ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ଜାତକଧାରୀଗଣ, ଆଜି କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଶୁଭ ଅବସରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃଦ୍ଧି, ବିଦ୍ୟା, ସନ୍ତାନ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟର ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି ପ୍ରବେଶ ଆପଣଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷମତା, ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ନିଷ୍ଠାକୁ ବହୁଗୁଣିତ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ସହରରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସାହିତ୍ୟ, ଗବେଷଣା, କଳା, ଅଧ୍ୟାପନା, ସାମ୍ବାଦିକତା କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ଭିଡ଼ିଓ ମିଡ଼ିଆ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ହେବ ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ବିଶାଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବାର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଫଳ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଜି ଲଟେରୀ, ସେୟାର ମାର୍କେଟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆକସ୍ମିକ ସୂତ୍ରରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ବିଶାଳ ଧନ ଲାଭର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପିତାମାତାମାନେ
ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସନ୍ତାନର ଚାକିରି ପାଠପଢ଼ା କିମ୍ବା ବିବାହ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ତରଫରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ଓ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯାହା ଗୃହକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ମଧୁରତା ବଜାୟ ରହିବ। ଗୃହରେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବା ସହ କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋଚନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଯୁବକମାନେ ଆଜି ସାଥୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ବେଳେ ଗମ୍ଭୀରତା ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଯଥା ଜିଦ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ସ୍ଥିର ରହିବ। ମାତ୍ର ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ପେଟ ଗରମ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସୁନେଲି ହଳଦିଆ ଏବଂ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3 ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 10ଟାରୁ ଦ୍ୱିପହର 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି ଆଜି କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଏହି ମହାମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୀନ ରାଶିର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥିଯୁକ୍ତ 21ଟି ଦୁବଘାସକୁ ଏକ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପବିତ୍ର ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗରିବ ଅନାଥ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ମିଠା ବା ବେସନ ଲଡ଼ୁ ଆଦର ସହ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଜୀବନ ସୌଭାଗ୍ୟମୟ ହେବ।